नमस्कार जय जगन्नाथ मु आलोक आपण मानक स्वागत करुच्ची मो चैनल को। आज मु आपण मानक पई नेकी आसीची मसला दिया गोटा कलरा भजा रेसिपी। आपण माने तो कलरा को भजा बनेकी तरकारी बनेकी खाउथिबे, किंतु आज मु किछि अलग प्रकार बनेबी। बिल्कुल पिता लागिबनी, छोटरू बड़ जाए समस्त को बहुत भल लागिबो। रेसिपी देखिबा पूर्व आपण माने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज प्रथमे सब्सक्राइब करनियंतु, जहाँ फल कि मो वीडियोर नुआ नुआ नोटिफिकेशन आपण पाखु जल्दी पड़े। तो चलतु देरी न करी रेसिपी स्टार्ट करी। आज मु आपण मानक पई नेकी आसीची मसला दिया गोटा कलरा भजा रेसिपी। पूरा सिंपल भाबरे आउ किछि नुआ प्रकार आज कलरा भजा बनेबा जेमिति पिता लागिबनी। खरा दिन रे पखाळ भात सहित खाइबाकू बहुत टेस्ट लागिबो। एबे चलतु जाननबा कौन कौन सामग्री दरकार हेबो। गोटा मसला दिया कलरा भजा बनेबा पई एइठी मु 500 ग्राम कलरा को 2-3 थर भल भाबरे धोइकी रखिछि। गोटा कलरा भजा बनेले एमिति छोट छोट कसी कसी देखिकी नेकी आसिबे, खाइबाकू भल लागिबो, देखिबाकू सुंदर देखाजिबो। देखंतु सब कलरा गुड़िकर डेम्फ को काटिकी बाहर कर देइछि। देखंतु सब कलरा गुड़िक छोट छोट कसी कसी देखिकी नेकी आसीछि, सेतिरे किछि चोपा बेसी नै। आपणकर कलरा जदि बेसी चोपा थिबो ता उपरु टिके टिके चांछि देबे। चलंतु सब कलरा गुड़िक सिझेइ नबा। कलरार पिता अंश जिबा पई कलरा को टिके सिझेइ नबा। सेति पई गैस को ऑन करके गोटे कड़ाई बसैछि, सेतिरे 2 ग्लास पानी पकै नउछि। देखंतु पानी एबे टिके गरम होई गेलानी। सेतिरे हळदी 1 चमच पकै नउछि, लूण 1 चमच पकै नउछि। कलरा को हळदी लूण देकी टिके फुटै देले कलरार पिता अंशटा टिके कटि जिवो आ सॉफ्ट होई जिवो। सेति पई कलरा को 5 मिनिट फुटै नबा। देखंतु पानी एबे गरम होई गेलानी, सेतिरे सब कलरा को पकै नबा। कलरा रे बेसी पिता अंश थाए, सेति पई 5 मिनिट पानी रे फुटै दबा। आउ बेसी पिता लागिबनी, छोटरू बड़ जाए समस्त को बहुत भल लागिबो। पिठा बातियारे चारिपटू भल भाबरे खेलैकी रखिदबा, जेमिति पानी रे बुड़ीकी रहिबो। पानी रे बुड़ीकी रहिले जल्दी सिझी जिवो। गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखिकी 5 मिनिट आकु घोड़ै दबा, जेमिति 30% सिझी जिवो। देखंतु 2 मिनिट एबे हे गेलानी, कवर को बाहर कर दउछि। तापरे पिठा बातियारे सब कलरा गुड़ी को टिके पलटै दबा। पिठा बातियारे कलरा गुड़ी को टिके पलटै देले चारिपटू को भल भाबरे सिझी जिवो। गुरु आमे 2 मिनिट रखिकी कवर को बाहर कर देइथिले, एबे पुणी 3 मिनिट कवर देकी सिझेइ नबा। कलरा सिझिबा पई टोटल हमको 5 मिनिट लागिला। एबे कवर को बाहर कर दउछि। देखंतु कलरा एबे भल भाबरे सिझी जाइछि, तार कलर भी चेंज हो जाइछि। देखंतु कलरा एबे 30% सिझी गेलानी, तार कलर भी चेंज हो गेलानी। देखंतु पिठा पति रे बाहर करिकी स्पून रे टिके दबे दउछि। एटा 30% एबे सिझी गेलानी। आउ बेसी समय आकु सिझेबानी, सिझालिया हे जिवो, मसला भरी परिबानी, भांगी जिवो। एबे चलंतु गैस को बंद करके गोटे छणी रे छाणी नबा, जेमिति पानी भल भाबरे निगिड़ी जिवो। देखंतु सब कलरा गुड़ी को गरम अछि, सेति पे चिमटा रे धरिकी ताकू छनी को बाहर करनबा। छनी को बाहर कर देकी आकु किछि समय छाड़ी दबा ठंडा हवा को। सांगे सांगे बाहर करके सांगे सांगे एथिरे मसला गुळै नबा, ताले एटा भांगी जिवो। सेति 5 मिनिट एमिति आकु छाड़ी दबा, जेमिति भल भाबरे ठंडा हे जिवो। देखंतु सब कलरा गुड़ी को छनी को बाहर कर देइछि। को 5 मिनिट एमिति छाड़ी दबा, जेमिति पानी भल भाबरे निगिड़ी जिवो आ ठंडा हे जिवो। देखंतु 5-6 मिनिट एबे हे गेलानी, कलरा भल भाबरे ठंडा हे गेलानी। एबे चलंतु सब कलरा रो मंजी बाहर करनबा। कलरा को प्रथमे आमे अगिलारू डेम्फ जाए मझिरू केयरफुली काटी नबा। कलरा को आमे सिझेइ देइछे, सॉफ्ट होइकी अछि, सेति पई भल भाबरे काटी हे जिवो। देखंतु चाकुरे भल भाबरे मझिरू काटी देइछि। देखंतु मझिरू केते भल भाबरे काटी देइछि। तापरे स्पून रे सब मंजी गुडी को बाहर करनबा। कलराटा टिके सॉफ्ट अछि, जोरे मंजी को बाहर करले भांगी जिवो, सेति पई केयरफुली सब मंजी को बाहर करनबा।
ଦେଖନ୍ତୁ କଲରାରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେଇଛି କେତେ ଭଲ ଭାବରେ, ଭିତରେ ବିଲକୁଲ ମଞ୍ଜି ନାହିଁ। ଆକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଲରାରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଲରାର ଅଗିଲାରୁ ଡେମ୍ଫ ଯାଏ ମଝିରୁ କେୟାରଫୁଲି କାଟି ନେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୁ ଚାକୁରେ କାଟି ନେବା। କଲରାଟା ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଲରାଟା ବି କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମଝିରୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ପୁନରେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗିବାନି, ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଲା ସମୟରେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଲରାରୁ ବି ମଞ୍ଜି କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ଆଉ ଯେତିକି କଲରା ଅଛି ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲରା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଝିରୁ କାଟିକି ତାର ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେଇଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହରା ହରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲରାରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେଇଛି କେତେ ଭଲ ଭାବରେ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହରା ହରା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଲରାର ମଞ୍ଜି ଟୋଟାଲ ଏତିକି ବାହାରିଲା। ଆକୁ ବିଲକୁଲ ଫିଙ୍ଗିବାନି। କଲରାର ଷ୍ଟଫିଂ ତିଆରି କରିଲା ସମୟରେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଲରା ପାଇଁ ଷ୍ଟଫିଂ ତିଆରି କରିବା। ଷ୍ଟଫିଂ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସକୁ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇଛି। କଡ଼େଇ ଏବେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇ ନେଉଛି। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଜିରା 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ହିଙ୍ଗ ପକାଇ ନେଉଛି। ହିଙ୍ଗ ପକାଇଲେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ 4ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଠି ପିଆଜକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପକାଇବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ କରିକି କାଟି ନେବେ। ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜରେ କାଟି ନେଲେ ମସଲା ସହିତ ମିଶିବନି, ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ତାପରେ ପିଆଜକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିଆଜ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଚଲାଉଥିବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଏବେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଚୁନା ଚୁନା କରିକି ରସୁଣକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ପିଆଜ ସହିତ ରସୁଣକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ଯେମିତି ରସୁଣର କଞ୍ଚା ଫ୍ଲେଭର ପଳାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ସହିତ ରସୁଣକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇଛି, ରସୁଣର କଞ୍ଚା ଫ୍ଲେଭର ପଳାଇଛି। ତାପରେ କଲରାର ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଅପସନାଲ, ଆପଣ ପକାଇଲେ ପକାଇବେ, ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିଆଜ ସହିତ ଟିକେ ଭାଜିକି ଷ୍ଟଫିଂରେ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ପକାଇଲେ ପକାଇବେ, ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ସହିତ ମଞ୍ଜିକୁ ଭାଜିବାର 1 ମିନିଟ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଥିରେ ସବୁ ମସଲା ପକାଇ ନେବା। ମସଲାରେ ଏଇଠି ଅଧା ଚାମଚ ରାଗବାଲା ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ନେଉଛି। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କଲରା ମଞ୍ଜି ପକାଇଛେ, ଟିକେ ପିତା ଅଂଶ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ପିତା ଅଂଶ କଟିବା ପାଇଁ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ନଥିବ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ପକାଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା କୟାଁକୁ ଟିକେ ଚକଟିକି ପାଣି ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଏସବୁକୁ 1 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା, ଯେମିତି ମସଲାର କଞ୍ଚା ଫ୍ଲେଭର ପଳାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମିନିଟ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ମସଲାର କଞ୍ଚା ଫ୍ଲେଭର ପଳାଇଲାଣି। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ସହିତ ଏସବୁକୁ ଟିକେ ମିଶାଇକି ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏବେ ଶୁଖିଲା ପକାଇ ନେଲେ, ଯଦି ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବା ଏଇଟା ଖସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଯଦି ଟମାଟୋ ସହିତ ସବୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବା, ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଖସିବନି, ବାନ୍ଧିକି ରହିବ। ଟମାଟୋ ବଦଳରେ ଆପଣ କୟାଁକୁ ଟିକେ ବତୁରେଇକି ତାର ପାଣି ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆକୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ଯେମିତି ଟମାଟୋର କଞ୍ଚା ଫ୍ଲେଭର ପଳାଇବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଉଥିବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ମସଲା ସହିତ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବାନି। ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ କଲରାରେ ମସଲା ଭରି ନେବା। ଆମେ କଲରାକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ଟିକେ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କଲରାଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା କଲରାରେ ଭରି ଦେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟକୁ ରଖିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଭରି ନେଉଛି। ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା କଷି କଷି କଲରା ବହୁତ ସାରା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଖରା ଦିନରେ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟା ମସଲା ଦିଆ କଲରା ଭାଜିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଟିକେ ସିଝେଇକି ଏଥିରେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବେଶୀ ପିତା ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଲରାରେ ବି ସବୁ ମସଲା ଭରି ଦେଇଛି, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି। ମସଲା ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ବିଲକୁଲ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ସବୁ କଲରା ଗୁଡ଼ିକରେ ମସଲା ଭରି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲରାରେ ମସଲା ଭରି ଦେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହରା ହରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲରାରେ ମସଲା ପୁରା ଭରିକି ରହିଛି, ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରହିଛି, ବିଲକୁଲ ବାହାରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହରା ହରା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। କଲରାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇଛି। ଏମିତି ଚଉଡ଼ା ବାଲା କଡ଼େଇ ନେଇକି କଲରାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ସବୁଯାକ କଲରା ଏକାଥରକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଚଉଡ଼ା ବାଲା କଡ଼େଇ ନଥିବ, ଛୋଟ କଡ଼େଇ ଥିବ, କଲରାକୁ ଦୁଇଥର କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ଏବେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ 2-3 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ତାପରେ ସବୁ କଲରାକୁ ଏବେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି କଲରାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲରା ଏବେ ରଖିଦେଇଛି, ତାପରେ କଭର ଦେଇକି ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେମିତି କଲରା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, କଭରକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ହାତରେ କିମ୍ବା ସ୍ପେଚୁଲାରେ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ନେବେ, ଯେମିତି ଚାରିପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ସେସବୁକୁ ନେଇକି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମସଲା ଦିଆ କଲରା ଭଜା ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ, ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲରାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି, ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି 3-4 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, କଭରକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିନେବା କଲରା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ଏବେ ଚାରିପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ତାର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲରା ଗୁଡ଼ିକ ଚାରିପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବାନି। ଏଇଟା ଏବେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ମସଲା ଦିଆ କଲରା ଭଜା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖରା ଦିନରେ ଏମିତି ଗରମ ଗରମ ମସଲା ଦିଆ କଲରା ଭଜା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି, ଖାଇବାକୁ ବି ସେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ସ୍ପୁନରେ ଦବେଇକି ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବି ସିଝି ଯାଇଛି, ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା, ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ କଲରା ଭଜା ବନେଇଲେ। କଲରା ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ରିଲେଟିଭ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ।